నమస్కారం, ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. ప్రారంభమైన కాసేపటికే విపక్ష సభ్యుల నినాదాలతో లోక్సభ వాయిదా. చర్చ వేళ నినాదాలు, ఆందోళన చేయడం తగదన్న స్పీకర్. ఈ నెల 30న ఇస్రో నాసా సంయుక్త ఉపగ్రహం నిసార్ ప్రయోగం. భూమిపై వాతావరణ మార్పును విశ్లేషిస్తుందన్న శాస్త్రవేత్తలు. రాయితీపై రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులను సమర్థిస్తాం. ఏ దేశమూ సొంత ఆర్థిక వ్యవస్థకు నష్టం కలిగించుకోదన్న భారత రాయబారి. హైదరాబాద్లో షటిల్ ఆడుతుండగా గుండెపోటుతో యువకుడు మృతి. మృతుడు ఖమ్మం జిల్లా తల్లాడకు చెందిన గుండ్ల రాకేష్గా గుర్తింపు. వరంగల్ ఎంజీఎం ఆసుపత్రి నర్సింగ్ హాస్టల్లో ఊడిపడిన స్లాబ్ పెచ్చులు. ఎవరూ లేకపోవడంతో తప్పిన ప్రమాదం. లోక్సభ సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. Honorable Speaker, sir, I rise to lay, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 3 of today's list of business. Thank you, sir. Item number 4, माननीय श्री पंकज चौधरी जी. आइटम नंबर 4. सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 4 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ. आइटम नंबर 5, सुश्री शोभा करिंद्रल जी मैडम. महोदय, मैं आपके अनुमति से आज का कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ. थैंक यू मैडम. आइटम नंबर 6, माननीय श्रीमती रक्षा खाड़से. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of Hindi and English version of the paper as shown against my name at serial number 6 in today's list of business. Thank you, ma'am. Item number 7, माननीय श्री सुकांत मजुमदार जी. Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Thank you, sir. Item number 8, माननीय श्री ईर्ष मल्होत्रा जी. आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं. धन्यवाद. आइटम नंबर 9, माननीय श्री सप्तगिरी उलाका जी. आइटम नंबर 10, माननीय श्री सर. आइटम नंबर 9. Sir, I rise to present the 14th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj as listed against my name in today's list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 10, माननीय श्री पंकज चौधरी जी. मैं आपकी अनुमति से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य, व्यय, लोक उद्योग और निवेश तथा लोक आश्रित प्रबंधन विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों 2025-26 के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अति विस्तृत सिफारिशों को कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देता हूँ. धन्यवाद. आइटम नंबर 11, माननीय सुश्री शोभा करांडले जी. Speaker, sir, with your permission, I wish to make the statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 16th report of the Standing Committee on Labour, Textiles, Skill Development on Social Security and Welfare Measures for Interstate Migrant Workers pertaining to the Ministry of Labour and Employment. Thank you, madam. Item number 12, माननीय श्री किरण रिजिजू जी. Chairman sir, I rise to move
that this House do agree with the 10th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 25th July 2025. प्रश्न ये है कि यह सभा 25 जुलाई 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 10वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। हाँ वालों के पक्ष में हुआ प्रस्ताव अनुमोदन किया जाता है। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष द्वारा की जाने वाली घोषणा। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमतिधन पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। एक मिनट सदा नहीं है मिस्टर, तरीका रखिए, तरीका ठीक नहीं है। माननीय सदस्य, सदन में मांग करने से या किसी विषय पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। जो भी विषय होगा वह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा से होता है। आप यहाँ पर सदन में बेल में आके मांग करोगे तो नहीं होगा। दूसरा, आप ऑपरेशन नहीं, आपको ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है नहीं करनी है आपको? अगर करनी है तो आप जाइए सदन के अंदर, और नहीं करनी है तो बताइए। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप सब दल के नेता आए थे, सब दल के नेताओं ने सर्वसम्मति से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। आप जो मेरे चेंबर में चर्चा करते हो उसके बाद फिर बेल पे आते हुए उचित है क्या? राजनीतिक दल में और नेताओं में कमिटमेंट भी कुछ बात होती है। या तो आप चर्चा करना चाहते नहीं करना चाहते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं तो सदन के अंदर अपनी सीट पे बैठिए। सदन स्थगित कर दूं? नहीं करना चाहते आप चर्चा? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? कोई भी मुद्दा बेल में उठाने से किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। संसद के अंदर नियम प्रक्रिया है। नियम प्रक्रिया के तहत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर चर्चा होती है, उसके बाद मुद्दों पर चर्चा होती है। जो कुछ भी अगर आप नहीं चाहते, फिर मैं आपसे अंतिम बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा, सदन की कार्रवाई आज 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। హైదరాబాద్లో ఓ వ్యక్తి బ్యాడ్మింటన్ ఆడుతూ మృతి చెందాడు. నాగోల్లో షటిల్ ఆడుతుండగా గుండెపోటొచ్చి రాకేష్ అనే యువకుడు మరణించాడు. నిన్న రాత్రి ఓ ఇండోర్ కోర్టులో షటిల్ ఆడుతూ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలి పడిపోయిన రాకేష్ను ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే మరణించినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. మృతుడు రాకేష్ది స్వగ్రామం ఖమ్మం జిల్లా తల్లాడ. హైదరాబాద్లోని ప్రైవేటు సంస్థలో అతను పనిచేస్తున్నాడు.
వరంగల్ ఎంజీఎం ఆసుపత్రి నర్సింగ్ హాస్టల్లో స్లాబ్ పెచ్చులు ఊడిపడ్డాయి. దీంతో విద్యార్థులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఘటనా స్థలంలో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది. హాస్టల్ శిథిలావస్థకు చేరిన మరమ్మతులు చేయట్లేదని విద్యార్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఉత్తరాఖండ్లోని హరిద్వార్ మానసాదేవి ఆలయంలో తొక్కిసలాట ఘటన మరొకముందే ఉత్తరప్రదేశ్లోని మరో విషాదం జరిగింది. బారాబంకీలోని అవనేశ్వర ఆలయంలో కరెంటు ప్రవహిస్తున్న విద్యుత్ తీగ ఆలయంలోని రేకుల షెడ్లపై పడి తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ఘటనలో 2 మృతి చెందగా పలువురు గాయపడ్డారు. తెల్లవారుజామున కోతులు ఎగిరి కరెంటు తీగలపై పడగా ఆ ఒత్తిడికి విద్యుత్ తీగలు తెగి ఆలయంలో ఉన్న 3 చిన్న షెడ్లపై పడ్డాయి. వెంటనే షెడ్ల వెంబడి విద్యుత్ ప్రవహించింది. అదే సమయంలో ఆలయంలో జలాభిషేకం చేసేందుకు భారీ సంఖ్యలో భక్తులు వచ్చారు. విద్యుత్ తీగ తెగిపడటంతో భక్తులు ఒక్కసారిగా భయంతో పరుగులు తీశారు. ఈ క్రమంలోనే తొక్కిసలాట జరిగింది. 2 ప్రాణాలు కోల్పోగా 36 మంది భక్తులు గాయపడ్డారు. వారిలో కొందరు విద్యుదాఘాతానికి గురైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. క్షతగాత్రుల్లో 6 పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. వారిని పెద్ద ఆసుపత్రులకు తరలించారు. ఈ ఘటన తర్వాత హుటాహుటిన ఆలయం వద్ద కరెంటు తీగలను సరిచేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేసిన యూపీ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ క్షతగాత్రులకు మెరుగైన చికిత్స అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనకు మాజీ కేంద్ర మంత్రి జైపాల్ రెడ్డి ఎనలేని కృషి చేశారని మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి కొనియాడారు. ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పాటులో ఆయన పాత్ర కీలకమని ప్రశంసించారు. హైదరాబాద్ నెక్లెస్ రోడ్డులో జైపాల్ రెడ్డి వర్ధంతి కార్యక్రమంలో మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి పాల్గొన్నారు. నివాళులర్పించి ఆయన సేవలను గుర్తు చేసుకున్నారు. కేంద్రం జైపాల్ రెడ్డికి భారతరత్న ఇవ్వాలని కోరారు. ప్రతిపక్షంలో ప్రభుత్వానికి ప్రజల కోసం పోరాడుతూ అధికార పక్షంలో ఉండి దేశాభివృద్ధి కోసం ముఖ్యంగా మన హైదరాబాద్ తీసుకుందాం. ప్రపంచ స్థాయి మెట్రో వచ్చిందంటే అది ఓన్లీ జైపాల్ రెడ్డి గారి కృషిని. ప్రపంచంలోనే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మెట్రో హైదరాబాద్ మెట్రో. అలాంటి మెట్రో సాధించడంలే కాదు, అప్పుడు హైదరాబాద్ విజయవాడ జాతీయ రహదారికి ఎన్నో అడ్డంకులుగా ఉంటే దాన్ని 4 లేన్గా చేయడం అంటే సొంత స్టేట్ మీద చూసుకుంటూ తెలుగు రాష్ట్రాలు కంబైన్డ్గా ఉన్నప్పుడు కానీ దేశం మొత్తం మీద కూడా నిజాయితీగా పనిచేసిన నాయకుడు. నిజంగా ఆయనని ఎప్పటికి కూడా మరవది ఈ గడ్డ. తెలంగాణ రావడంలో ఇవాళ తెలంగాణ వచ్చిందంటే నెంబర్ 1 పాత్ర జైపాల్ రెడ్డి గారిదని చెప్పి అందరికీ తెలుసు. అది కూడా హైదరాబాద్తో ఉండే తెలంగాణ ఒక సందర్భంలో క్యాబినెట్లో చర్చ వచ్చినప్పుడు దాని గురించే మాట్లాడొద్దు అని చెప్పి ఖచ్చితంగా చెప్పింది. అలాంటి వ్యక్తి ఈరోజు లేకపోవడం నిజంగా చాలా దురదృష్టకరం. నేను భారత ప్రభుత్వాన్ని మోడీ గారిని ప్రత్యేకించి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, వీనికి తప్పకుండా భారతరత్న ఇవ్వాలని. అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ నాసా, భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేసిన భూ పరిశీలన ఉపగ్రహం నిసార్ను ఈ నెల 30న నింగిలోకి పంపనున్నారు. డ్యూయల్ ఫ్రీక్వెన్సీ సింథటిక్ అపెర్చర్ రాడార్తో భూమిని పరిశీలించడం ఇదే తొలిసారి అవుతుందని ఇస్రో చైర్మన్ నారాయణన్ తెలిపారు. 2392 కేజీల బరువు ఉండే నిసార్ ఉపగ్రహంలో నాసాకు చెందిన ఎల్ బ్యాండ్, ఇస్రోకు చెందిన ఇస్ బ్యాండ్లు ఉంటాయి. ఈ 2 బ్యాండ్లు నాసాకు చెందిన 12M మెష్ రిఫ్లెక్టర్ యాంటెనాను ఉపయోగించుకొని పనిచేస్తాయని చెప్పారు. ఈ ఉపగ్రహం భూమిని 242 కిలోమీటర్ల పరిధిని హై స్పేషియల్ రిజల్యూషన్తో స్వీప్ సార్ టెక్నాలజీ వినియోగించుకొని పరిశీలిస్తుందని నారాయణన్ వివరించారు. జూలై 30న నిసార్ను శ్రీహరికోట నుంచి GSLV F-16 రాకెట్ ద్వారా పంపనున్నారు. 740 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి నిర్దేశిత కక్షలోకి ప్రవేశించనున్న ఉపగ్రహం అన్ని వాతావరణ పరిస్థితుల్లో 24 గంటలు భూమిని ఫోటోలు తీస్తుందని నారాయణన్ వెల్లడించారు. ఈ చిత్రాల ద్వారా కొండ చర్యలు విరిగిపడే ముప్పును గుర్తించొచ్చని చెప్పారు. వాతావరణ మార్పును కూడా విశ్లేషించేందుకు నిస్సార్ ఎంతో ఉపకరిస్తుందన్నారు. ఈ ఉపగ్రహం భారత్, అమెరికాలతో పాటు యావత్ ప్రపంచానికి ఉపకరిస్తుందన్నారు. శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం పెరగడంతో మరో గేటు ఎత్తి నీటిని దిగువకు విడుదల చేశారు. ప్రస్తుతం 2 గేట్ల ద్వారా నీటిని నాగార్జున సాగర్ జలాశయానికి విడుదల చేస్తున్నారు. జూరాల, సుంకేశిల ప్రాజెక్టుల నుంచి శ్రీశైలంలో 127,392 క్యూసెక్కుల వరద నీరు చేరుతోంది. శ్రీశైలం నుంచి అవుట్ఫ్లో 104,009 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు. 2 స్పిల్వే గేట్ల ద్వారా 53,764 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు.
పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ నుంచి 20,000 క్యూసెక్కులు, ఎడమగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు, కుడిగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 30,930 క్యూసెక్కులు నీటిని వదులుతున్నారు. శ్రీశైలం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 882.4 అడుగులకు చేరింది. ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.8 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 201.12 టీఎంసీలుగా కొనసాగుతోంది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు నుంచి నాగార్జున సాగర్ జలాశయానికి వరద ప్రవాహం కొనసాగుతుంది. ఎగువ నుంచి నీటి విడుదలతో నాగార్జున సాగర్ నిండు కుండలా మారింది. ప్రాజెక్టుకు అవుట్ఫ్లో 36,049 క్యూసెక్కులు కాగా ఇన్ఫ్లో 93,125 క్యూసెక్కుల వరకు చేరుకుంది. సాగర్ జలాశయం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 590 అడుగులు కాగా ప్రస్తుత నీటి మట్టం 583.8 అడుగులకు చేరింది. ప్రాజెక్టు నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 312.04 టీఎంసీలకు గాను ప్రస్తుతం 293.97 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది. కర్ణాటకలోని తుంగభద్ర జలాశయానికి వరద ప్రవాహం క్రమంగా పెరుగుతోంది. తుంగభద్ర డ్యాంలోకి 96,836 క్యూసెక్కుల నీరు చేరుతుండగా 24 గేట్లెత్తి 1,720 క్యూసెక్కులు నదిలోకి విడుదల చేస్తున్నారు. తుంగభద్ర జలాశయ పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 105 టీఎంసీలు కాగా గేట్ల సమస్య కారణంగా ఈ ఏడాది 80 టీఎంసీలే నిల్వ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం 75 టీఎంసీల నీరు నిల్వుంది. వరద ప్రవాహం దృష్ట్యా తుంగభద్ర నదీ పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. పుణ్యక్షేత్రమైన కాళేశ్వరం వద్ద జలకళ సంతరించుకుంది. రాష్ట్రంలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తుండటంతో ఎగువ ప్రాంతం నుంచి వరద ప్రవాహం వస్తోంది. కాళేశ్వరం పుష్కర ఘాట్ల వద్ద గోదావరి, ప్రాణహిత పరవళ్లు తొక్కుతున్నాయి. కాళేశ్వరం వద్ద 9.11 మీటర్ల మేర నీటి మట్టం నమోదైంది. అలాగే భూపాలపల్లి జిల్లా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులోని మేడిగడ్డ బ్యారేజీకి భారీ వరద వచ్చి చేరుతోంది. లక్ష్మీ మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ వద్ద 5,25,000కు పైగా క్యూసెక్కులకు వరద నీరు వస్తోంది. 85 గేట్ల ద్వారా నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు. పెద్దపల్లి జిల్లా శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు జలాశయం నిండు కుండలా మారింది. కడెం ప్రాజెక్టు నదీ పరివాహక ప్రాంతాల నుంచి ప్రాజెక్టులోకి వరద నీరు ప్రవహిస్తుంది. ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నిల్వ సామర్థ్యం 20.17 టీఎంసీలకు గాను ప్రస్తుతం 10.69 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది. కడెం ప్రాజెక్టు నది పరివాహక ప్రాంతాల నుంచి 7,000 క్యూసెక్కుల వరద నీరు ప్రాజెక్టులోకి చేరుతుంది. హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ సప్లైకి 331 క్యూసెక్కులు, ఎన్టీపీసీ అవసరాల నిమిత్తం 121 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నట్లు నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు తెలిపారు. భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటి మట్టం నిలకడగా ప్రవహిస్తోంది. 2 రోజుల క్రితం 20 అడుగులు ఉన్న నీటి మట్టం స్వల్పంగా పెరుగుతూ 36 అడుగులకు చేరింది. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వరదతో పాటు స్థానికంగా కురుస్తున్న వర్షాల వల్ల నీటి మట్టం స్వల్పంగా పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. నీటి మట్టం పెరగడంతో స్నానఘట్టాల ప్రాంతం వద్ద మెట్లపై నుంచి వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. కరెంటు స్తంభాలు వరద నీటిలో మునిగాయి. గోదావరి నదిలో స్నానం ఆచరించే భక్తులు లోపలికి వెళ్లకుండా ఒడ్డునే స్నానం చేయాలని అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతో కురిసిన జోరు వర్షాలకు బీహార్ రాజధాని పట్నా చిగురుటాకులా వణుకుతోంది. రాత్రి నుంచి కురిసిన వర్షానికి పట్నాలోని అనేక లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. రహదారులు నీట మునిగి ప్రజలు, వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పట్నా జంక్షన్, కంకర్బాగ్, పట్నా నగరంలో రోడ్లపైకి 2 అడుగుల మేర నీరు చేరింది. రైలు పట్టాలపైకి కూడా నీరు చేరింది. వాతావరణ విభాగం బీహార్లో 27 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అవసరమైతేనే ప్రయాణాలు చేయాలని అధికారులు సూచించారు. చైనా రాజధాని బీజింగ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎడతెరిపి లేని వర్షానికి అనేక ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. పలు నదులు మహోగ్రంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి నీరు చేరడంతో వేలాది మందిని అగ్నిమాపక సిబ్బంది సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. హుబే రాష్ట్రంలోని లౌన్ సింగ్ జిల్లాలో కొండ చర్యలు విరిగిపడి 4 మృతి చెందారు. మరో 8 మంది గల్లంతయ్యారు. వారి కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. బీజింగ్ సమీపంలోని పలు జిల్లాల్లో రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు. మియిన్ జలాశయానికి భారీగా వరద వస్తున్నట్లు చైనా జలవనరుల శాఖ అధికారులు చెప్పారు. నదీ తీర ప్రాంతాలకు దూరంగా ఉండాలని,
ఎప్పటికప్పుడు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలను గమనిస్తూ ఉండాలని ప్రజలకు చైనా అధికారులు సూచించారు. 流到下游，证明当前情况非常紧急，我们正与前方进行联系，随时做好增援储存准备。修的差不多，已经具备人通行的能力。我就带领咱们的消防队员开。 యూనివర్సల్ సృష్టి ఫెర్టిలిటీ కేంద్రం నిర్వాహకురాలు డాక్టర్ నమ్రత దారుణాలు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగు చూస్తున్నాయి. 2021లోనే ఆసుపత్రి మూసివేసినట్లు అధికారులకు లేఖ ఇచ్చిన ఆమె సరోగసి ముసుగులో శిశువుల విక్రయాలు చేస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. తెలుగు రాష్ట్రాలే కాకుండా కోల్కతా, ఒడిశాలోనూ బ్రాంచీలు ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. సంతానం లేని దంపతులకు ఐవీఎఫ్ సరోగసి ద్వారా పిల్లలు లేని కొరత తీర్చుతామంటూ శిశు విక్రయాలు సాగిస్తున్నట్లు తేల్చారు. ఈ వ్యవహారంలో డాక్టర్ నమ్రత, ఆమె కుమారుడు పి జయంత్ కృష్ణ, మేనేజర్ కళ్యాణి అచ్చాయమ్మ సహా 8 మందిని అరెస్టు చేశారు. సికింద్రాబాద్ రెజిమెంటల్ బజార్లోని యూనివర్సల్ సృష్టి ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ నిర్వాహకురాలు డాక్టర్ నమ్రత ఆగడాలు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగు చూస్తున్నాయి. రాజస్థాన్కు చెందిన దంపతులు పిల్లలు లేకపోవడంతో ఆన్లైన్లో వెతికి గత ఏడాది ఆగస్టులో నగరానికి వచ్చి సికింద్రాబాద్ రెజిమెంటల్ బజార్లోని యూనివర్సల్ సృష్టి ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ నిర్వాహకురాలు డాక్టర్ నమ్రతను సంప్రదించారు. వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి ఐవీఎఫ్ వీలు పడదని, సరోగసి ద్వారా బిడ్డను కనే అవకాశం ఉందని, 30 లక్షల రూపాయలు ఖర్చవుతుందని ఆమె చెప్పారు. బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత డిఎన్ఏ పరీక్ష చెయ్యాలని ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. గత ఏడాది సెప్టెంబర్లో ఆ దంపతులను విశాఖపట్నానికి పంపి అండాలు, వీర్యకణాలు సేకరించారు. ఈ ఏడాది జూన్లో సరోగసి ద్వారా మగబిడ్డ పుట్టాడంటూ ఆ దంపతులను వైజాగ్ తీసుకెళ్లి శిశువును అప్పగించారు. పిల్లాడి రూపురేఖలు భిన్నంగా ఉండడంతో తల్లి అనుమానించి డిఎన్ఏ పరీక్ష చెయ్యాలని డిమాండ్ చేసింది. బిడ్డను కన్న తల్లి ద్వారా కేసు పెడతామంటూ డాక్టర్ నమ్రత వారిని బెదిరించింది. వారు ఢిల్లీలోని ప్రైవేట్ ల్యాబ్లో పరీక్ష చేయించగా పిల్లాడి డిఎన్ఏ దంపతులతో సరిపోలకపోవడంతో నమ్రతను సంప్రదించారు. ప్రతికూల స్పందన రావడంతో బాధితురాలు గోపాలపురం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా వారు వైద్యశాఖతో కలిసి దర్యాప్తు చేపట్టి కీలక విషయాలు గుర్తించారు. అస్సాంలోని మహమ్మద్ అలీ అదిక్, నస్రీన్ బేగం దంపతులకు పుట్టబోయే బిడ్డను తమకు విక్రయించాలని డాక్టర్ నమ్రత ముందుగానే వారితో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. వారికి పుట్టిన మగబిడ్డను 90,000 రూపాయలకు కొనుగోలు చేసి రాజస్థాన్ దంపతులకు అప్పగించారు. ఇందుకోసం దంపతుల నుంచి 35 లక్షల రూపాయలు వసూలు చేశారు. విజయవాడ, విశాఖ, హైదరాబాద్లోని ఫెర్టిలిటీ కేంద్రాల్లో తనిఖీలు చేపట్టిన పోలీసులు, వైద్యాధికారులు అనుమతి లేకుండా సేకరించిన వీర్యకణాలు, అండాలు, రికార్డులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. విశాఖలోని సృష్టి ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ మేనేజర్ కళ్యాణి కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నట్టు గుర్తించారు. వీళ్ళు చైల్డ్ పుట్టిన తర్వాత కొంచెం ఫీచర్స్ వాళ్ళకి మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, ఫేషియల్ ఫీచర్స్. సో వాళ్ళు అడిగినప్పుడు వీళ్ళు కరెక్ట్గా రెస్పాన్స్ ఇవ్వట్లేదు. సో ది కపుల్ వెంట హెడ్ అండ్ దెట్ దేర్ వాళ్ళ ఓన్గా సొంతంగా డిఎన్ఏ టెస్ట్ చేయించుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది చైల్డ్ ఈజ్ నాట్ దేర్స్ అని, డిఎన్ఏ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. దాని తర్వాత వీళ్ళు ఈ డాక్టర్ని క్లినిక్ని మళ్ళీ కాంటాక్ట్ చేయాలని చాలాసార్లు ట్రై చేశారు. పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు. ఇంకా వాళ్ళని థ్రెటన్ కూడా చేశారు, ఇంటిమిడేట్ చేశారు. అండ్ సైమల్టేనియస్లీ వీ కండక్టెడ్ అ రేడ్ అట్ విశాఖపట్నంలో. వీళ్ళకు ఉన్నది బ్రాంచ్, సేమ్ క్లినిక్కి ఉన్న బ్రాంచ్ విశాఖపట్నంలో ఉంది. సో అక్కడ కూడా రేడ్ చేస్తాం జరిగింది. అండ్ కన్సర్న్ డాక్యుమెంటేషన్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కేస్, వీళ్ళు మాకు అప్రోచ్ అయిన కపుల్ రిగార్డింగ్ కేసు కూడా డీటెయిల్స్ అన్నీ అక్కడి నుంచి ఫైల్స్ అండ్ కన్సర్న్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని సీజ్ చేశాము. ఈ చైల్డ్ వాళ్ళు డెలివర్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఏదో కొంత అమౌంట్ ఇచ్చేసి ఆ చైల్డ్ తీసుకొచ్చి ఇట్లాంటి చైల్డ్లెస్ కపుల్స్ ఓవరు చిల్డ్రన్ కోసం అని హూ ఆర్ ట్రయింగ్ వయా సమ్ ఆర్ ది అదర్ ట్రీట్మెంట్స్, వాళ్ళకి ఈ చైల్డ్ వాళ్ళ చైల్డ్ అని చెప్పేసి ఇట్లా హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు అని. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ లింక్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఈస్ట్. అండ్ వీఆర్ వెరిఫైయింగ్ ఫర్దర్ ఇట్లాంటి ఎన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి. కొన్ని మాకు ఇంకా ఫర్దర్ లింక్స్ వచ్చినాయి. విజయవాడలో కూడా షీఈస్ హ్యావింగ్ అ బ్రాంచ్ అని చెప్తున్నారు. సో మల్టిపుల్ టీమ్స్ ప్రెసెంట్లీ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ మ్యాటర్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఐవీఎఫ్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ స్పెసిమెన్ కలెక్షన్ or MTP, ఇట్లాంటి ప్రొసీజర్స్ విచ్ హ్యావ్ టు బి డన్ ఓన్లీ బై సర్టిఫైడ్ ప్రొఫెషనల్స్. అట్లాంటి ప్రొసీజర్స్ అని ఈ క్లినిక్లో చేస్తున్నారు. అండ్ ఈ క్లినిక్కి కూడా రిజిస్ట్రేషన్స్ అన్నీ క్యాన్సిల్ అయినాయి. ఈ డాక్టర్ కూడా ప్రీవియస్గా రిజిస్ట్రేషన్స్ అన్నీ క్యాన్సిల్ అయినాయి. ఇట్లా వల్నరబుల్ కపుల్స్ని టార్గెట్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర ఈచ్ కపుల్ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ 25 to 40 lakhs ఆఫ్ రూపీస్ అమౌంట్ తీసుకుంటూ
ఇట్లా మేము బేబీని డెలివర్ చేస్తాం మీకు అని ఆశ చూపించి ఇట్లాంటి ప్రొసీజర్స్ షీఈస్ డూయింగ్. సో ఇన్ విశాఖపట్నం, ఇన్ విజయవాడ, ఇన్ గుంటూరు. బేసిక్లీ బాటమ్ లైన్ ఇస్ షీఈస్ నాట్ సర్టిఫైడ్ మెడికల్ ప్రొఫెషనల్. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సృష్టి ఫెర్టిలిటీ అక్రమాలపై 10 కేసులు నమోదయ్యాయి. రెజిమెంటల్ బజార్లోని కేంద్రంలో చేపట్టిన తనిఖీల్లో అక్రమంగా సరోగసి చేపడుతున్నట్టు ఆధారాలు లభించాయని డిఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ వెంకటి తెలిపారు. నష్టపోయిన బాధితులు ప్రశ్నించేందుకు వెళితే న్యాయవాదిగా పనిచేస్తున్న ఆమె కుమారుడు జయంత్ కృష్ణ వారిని బెదిరిస్తున్నట్టు గుర్తించారు. డాక్టర్ నమ్రతను పోలీసులు విజయవాడలో అదుపులోకి తీసుకున్న సమయంలో పక్కనే ఉన్న తన బిడ్డల్ని ఉద్దేశించి డబ్బు అంటూ వెంటపడితే ఫలితం ఇలానే ఉంటుందంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేసినట్టు సమాచారం. ఈ క్లినిక్ పైన మనం రైడ్ చేసినప్పుడు థియేటర్ కనిపించింది. యాక్చువల్లీ ఆమె అక్కడ థియేటర్ ఏది రన్ చేయడం లేదని చెప్పి క్లోజర్ లెటర్ అనేది మనకు 2021లోనే ఇవ్వడం జరిగింది. రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్స్ అండ్ పీసీపీఎన్డీటీ సర్టిఫికేట్స్ వ్యాలిడిటీ అనేది 2021లో అయిపోయినాయి. మళ్ళీ ఆమె అప్లై చేసుకోవడం కానీ అండ్ మా దగ్గర అప్రోచ్ అయినప్పుడు కోర్టులో కేసు ఉంది కాబట్టి మేము ఇవ్వలేమని చెప్పడం కూడా జరిగింది. దాంతో నేను హాస్పిటల్ క్లోజ్ చేసుకుంటున్నాను అని చెప్పి ఆమె సర్టిఫికేట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతో మేము క్లోజర్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అది ఇచ్చిన తర్వాత నిన్న చూసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే థియేటర్ ఉంది అక్కడ అండ్ 7 అనాలిసిస్ ల్యాబ్ రిపోర్ట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. అక్కడ 7 మీకు అక్కడ చూస్తే కనిపిస్తాయి. 7 కంటైనర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఐవీఎఫ్ చేస్తున్నటువంటి క్యాన్లాస్ అవి కూడా మనకు దొరకడం అనేది జరిగింది. తెలంగాణ మెడికల్ కౌన్సిల్ నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ ఆమెకు ఉండాలి. ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఎక్స్పైరీ అయిపోయింది. ఎప్పుడైతే తెలంగాణ మెడికల్ కౌన్సిల్ సర్టిఫికేట్ ఎక్స్పైరీ అయిపోతుందో దానికి ఆమె ప్రాక్టీస్ చేయడానికి వీలు లేదు. బట్ షీ ఈజ్ ప్రాక్టీసింగ్. సృష్టి ఫెర్టిలిటీ సెంటర్పై లోతుగా విచారణ చేసి బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర్ రాజనరసింహ అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ ఘటనను తీవ్రంగా పరిగణించిన ఆయన ఇలాంటి కేంద్రాలపై తనిఖీలు ముమ్మరం చేయాలన్నారు. ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ కమిషనర్ సంగీత సత్యనారాయణ స్పందిస్తూ హైదరాబాద్లోని 2 ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో సంతానోత్పత్తి కేంద్రాలు ఉన్నాయని, పిల్లలు లేని దంపతులు వాటిని వినియోగించుకోవాలని కోరారు.